Very good morning, students. This is your English teacher from Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam. Yes, students, I welcome all of you to our English class, and I am once more happy to meet you again. Yes, students, in the previous class, I explained to you a wonderful poem titled I Am Every Woman, written by Rocky Narayan Shrike. Rocky Narayan Shrike. Yes, the poem stresses the multifaceted nature of women, which means women as a part of a family, as a business woman, and all areas. Multifaceted nature of a woman means the multi-talented faces of a women. The whole poem describes how women are strong and how we have to treat them for the growth of a nation. That is what I explained in the previous class. Yes, students, in the introduction itself I gave you enough description about the women. Here you see, here is a wonderful quote: a woman is like a tea bag, you never know how strong it is until it is in hot water. It is said by Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt. You see the one more picture that shows the strength of a women. Yes, on earth, on the universe, both men and women are equal in all fields, even in strength. Maybe women may be physically weak but mentally strong. That is what the poetess wants to say as. Yes, students, I explained you the first two stanzas and let me read the remaining stanzas. And once more, I read the title. And once again, I Am Every Woman, Rocky Narayan Shrike. This poem talks about the multifaceted nature of a woman. Yes, students, the box, the words, the passage kept in the box, you must underline all the words and keep in mind to write your paragraph questions. This poem talks about the multifaceted nature of women. Today's women are empowered, brave, strong, and resolute. They are always ready to take up new ventures. They are persistent and work tirelessly to prove what they are capable of. Women have to be treated respectfully for the growth of a nation. That's what the poetess saying to us. Yes, a woman is beauty innate, a symbol of power and strength. A woman is beauty innate, a symbol of power and strength. She puts her life at stake. She is real. She is not fake. ஒரு பெண் என்பவள் பிறப்பாலேயே மிக அழகானவள். அதாவது பவர் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த்து, அதிகாரமும் பலமும் கொண்ட ஒன்றோட மற்றொரு உருவம் தான் பெண் அப்படின்றவ. தன்னோட லைஃப்பை ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுருக்கிறதுல அவள் ரொம்ப ஈகராக இருப்பா. அப்படி இல்லைன்னா வேறு எப்படி சொல்லலாம், எவ்வளோ ரிஸ்க் வந்தாலும் அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிற ஒருத்தி தான் விமென் அப்படின்றவ. சி இஸ் ரியல், சி இஸ் நாட் ஃபேக். அவள் உண்மையானவ, போலியானவ கிடையாது. தி சம்மர் ஆஃப் லைஃப் சி இஸ் ரெடி டு see in spring. She says, spring will come again, my dear. Let me care for the ones who are near. She is the woman, she has no fear. The summer of life, I explained in the previous class. Summer of life means the sufferings of life or the saddest part of life. Spring means the happiest part of life. In other words, we can say, yes, that is the summer of life means sufferings, and in spring means the happiness. She is ready to take the sufferings very easily because she hopes there will be a time for the happiness for them. அதாவது பெண் அப்படின்றவ வாழ்க்கையில் எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான பகுதியையும் சந்திக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருப்பா அப்படின்றது. அது ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்லுவா. ஏன் நீ இதை செலக்ட் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்லுவா. என்னது, எல்லாருக்கும் ஒரு டைம் இருக்கும், எனக்கும் அந்த ஹாப்பினஸ் மறுபடியும் வரும் அப்படின்னு இருப்பா. This shows the positive attitude of women. She hopes. Women always hopes. Women always hope for the bright future. She is ready to face the sufferings at first. That is the symbol of women. Let me care for the ones who are near. Who are near means the people, those who are around women. The people, those who are around women, may be family or friends. Yes, students, that is what Rocky explained in the first two stanzas. And let me read the third stanza. Strong is she in her faith and belief. Persistent is the key to everything. Strong is she in her faith and belief. Persistent is the key to everything. Says she, despite the sighs and groans and moans, she is strong in her faith, firm in her
belief. Strong in her faith and firm in her belief. Yes, students, the first line of the third stanza and the last line, they both looks the same, but the words only changed. You see, strong is she in her faith and belief. The last line, she is strong in her faith, firm in her belief. Yes, let me explain. Strong is she. You can read the word as she is strong. She is strong. That is, the woman is strong. In which area she is strong? You see, she is strong in her faith and belief. Faith and belief. Faith means hope. Belief means also it refers hope. But you see, நம்பிக்கையும் உண்மைத்தன்மையும், ஃபெய்த் அண்டு பிலீஃப், உண்மையாகவும் இருப்போம். உண்மை அதே மாதிரி நம்பிக்கை, இது ரெண்டுலேயுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறவ தான் விமன் அப்படின்றவ. ஃபெய்த்துன்னா பாருங்கம்மா, உண்மையை நம்புறவ. பிலீஃப் அப்படின்னா நம்பிக்கை, அந்த நம்பிக்கையிலையும் உண்மையிலையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறவ தான் விமன். யூ சி அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் லைன் இன் திஸ் போயம், persistence is the key to everything. This is not only for women, we all can quote the line, that is, persistence is the key to everything. There is nothing possible in the world. There is nothing impossible in the world. முடியாதது அப்படின்றது இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது. அது எப்படி நாம் அதை உண்மையாக்க முடியும்? ஒரே ஒரு விஷயம் நம்மக்கிட்ட இருந்தால் போதும், எதுவுமே முடியாததுன்றது லைஃப்பில் கிடையாது அப்படிங்கிறோம். என்னது? பர்சிஸ்டன்ஸ். பர்சிஸ்டன்ஸ் இஸ் த கீ டு எவ்ரிதிங். வெரி சிம்பிளாக ஒரே லைனில் சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க. இது விமனுக்கு மட்டும் கிடையாது, நம்ம எல்லாருக்குமே கூட தான். அது என்னது பர்சிஸ்டன்ஸ் பாருங்கம்மா, கண்டினியூ ஃபேம்லி, உறுதியாக விடாமல் முயற்சி பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பர்சிஸ்டன்ஸ். அப்படின்னா விடாமுயற்சி அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போது பர்சிஸ்டன்ஸ் இஸ் த கீ டு எவ்ரிதிங். விடாமுயற்சி அப்படின்றது தட் இஸ் அ கீ டு எவ்ரிதிங். திறக்கப்படாத கதவுகள் அப்படின்றது எதுவுமே கிடையாது, திறக்க முடியாத கதவுகள் அப்படின்றதும் எதுவும் கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் ஒரு கீ இருக்கும் அப்படின்றது தான் இங்கே கீன்னு அவங்க ரெஃபர் பண்ணுறது. எது அப்படின்னா விடாமுயற்சி. விடாமுயற்சின்றது ஒன்று இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் முடியாதது அப்படின்றது ஒன்றுமே என்னது கிடையாது. அதை தான் அவங்க சொல்லி முடிக்கிறாங்க. பர்சிஸ்டன்ட் இஸ் த கீ டு எவ்ரிதிங். சிம்பிளாக ஒரே வேர்டு முடிச்சாச்சு, கீ டு எவ்ரிதிங். எல்லாத்துக்கும் எந்த மாதிரி கதவுகளும் எவ்வளவு ரொம்ப பலமான கதவுகளாக இருந்தாலும் விடாமுயற்சி அப்படின்ற ஒரு சாவி இருந்ததுன்னா அந்த கதவுகள் அனைத்தும் திறக்கப்படும் அப்படின்றாங்க அந்த போயட்டஸ். தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லைன் I can quote from this poem, that is, persistence is the key to everything, says she. விமன் சொல்கிறது, நம்ம பொயட்டஸ் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா, பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்ககிட்ட ஒரே ஒரு தாரக மந்திரம். என்னது? விடாமுயற்சின்ற ஒன்று என்கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் என்னால் எதுவுமே பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவ தான் இந்த காலத்து பெண்கள் அப்படின்றாங்க. சேஸ் சி. யூ சி, இந்த வார்த்தையை அவங்க எந்த மாதிரி இடத்துல எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பாருங்களேன். பெண் அப்படின்னு சொல்லும்போது சில குணங்கள் நம்ம சொல்லுவோம். எப்படின்னா, டெஸ்பைட் த சைஸ் க்ரோன்ஸ் அண்டு மோன்ஸ். சைஸ் க்ரோன்ஸ் அண்டு மோன்ஸ். அண்ட் லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் தோஸ் வேர்ட்ஸ். சைஸ் மீன்ஸ் பெருமூச்சு. அதாவது நம்மளால் ஒன்று முடியல அப்படின்ற போது நாம் ஒரு பெருமூச்சு விடுவோம், அப்பா அப்படின்னு விடுவோம். க்ரோன்ஸ்னால் பாருங்கள், புலம்பல் அல்லது முனகல். என்னடா இது எப்போ பாரு முனகிட்டே இருக்க புலம்பிகிட்டே இருக்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த புலம்பல் தான் க்ரோன்ஸு. எகெயின் மோன்ஸ் அப்படின்னாலும் புலம்பல் அப்படின்றது தான். பாருங்கள், சைஸ் இருந்தாலும் க்ரோன்ஸ் இருந்தாலும் மோன்ஸ் இருந்தாலும் இவ எப்பயும் சொல்லுவா பர்சிஸ்டன்ட் இஸ் த கீ டு எவ்ரிதிங் அப்படின்றது. அப்படின்னா ஒரு தங்களால் முடியாத நேரத்தில் அவங்க ஒரு பெருமூச்சு விடுவாங்க, ஆதங்கத்தில் ஏதாவது புலம்புவாங்க, முனகுவாங்க. ஆனாலும் மனசுக்குள்ளே ஒன்று சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க, எங்ககிட்ட விடாமுயற்சி இருக்குது அப்படின்றது. எஸ், டெஸ்பைட் மீன்ஸ் இருந்தாலும், சைஸ் இருந்தாலும், க்ரோன்ஸ் இருந்தாலும், மோன்ஸ் இருந்தாலும், அதாவது முடியலன்னு பெருமூச்சு விட்டாலும் தங்களால் வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு அவங்க புலம்புனாலும் முனகனாலும் மனசுக்குள்ளே வச்சுருக்கிற ஒரே தாரக மந்திரம் என்ன அப்படின்னா, எங்களால் எதையும் சாதிக்க முடியும் அப்படின்றது தான். பாருங்கள், I can read the line. Despite the size, groans and moans, she says, persistence is the key to everything. You see, I read from the third line. You see, despite the sighs and groans and moans, she says,
பர்சிஸ்டன்ட் இஸ் த கீ டு எவ்ரிதிங். அப்போது அவ்வளவு புலம்பலுக்கும் முனகலுக்கும் இடையில் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அப்படின்றது. புலம்புனாலும் ஸ்ட்ராங்கு தான், முனகுனாலும் ஸ்ட்ராங்கு தான், பெருமூச்சு விட்டாலும் அவங்களுக்குள்ள ஸ்ட்ராங் தான். அதை தான் again she repeated the line, she is strong in her faith, firm in her belief. Firm means strong. Yes, in the first line itself she combined faith and belief, but in the fourth line she separated the line and said she is strong in her faith and firm in her belief. உண்மை, தன்னம்பிக்கை, இது ரெண்டுலேயுமே உறுதியாக இருக்கிற பெண்கள் தான் இப்படி சொல்லுவாங்க. persistent is the key to everything. In Tamil there is also a wonderful proverb, ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே, which means ஆக்கமும் அவளால் தான். அதாவது அப்படின்னா ஆக்கமும் அப்படின்றதும் ஒரு பெண்ணால் முடியும், ஒரு விஷயத்தை அதே மாதிரி அழிக்கவும் அவளால் முடியும் அப்படின்றது. இந்த ரெண்டுமே ஒருத்தங்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் தான். எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லெட் மீ ரீட் த தேர்ட் ஸ்டென்ஸா ஒன்ஸ் அகெயின். ஸ்ட்ராங் இஸ் சி இன் ஹர் ஃபெய்த் அண்ட் பிலீஃப், பர்சிஸ்டன்ட் இஸ் த கீ டு எவ்ரி திங், சேஸ் சி despite the sighs, groans and moans. Strong is she in her faith and firm in her belief, and firm in her belief. Yes, let me go to the fourth stanza. She is a lioness, don't mess with her. She will not spare you if you are a prankster. Don't ever try to saw her pride and self-respect. She knows how to thaw you, saw you, so beware. So beware. She is a lioness, don't mess with her. She is a lioness, don't mess with her. She is a lioness, don't mess with her. She will not spare you if you are a prankster. Don't ever try to saw her pride and self-respect. In every stanza, she refers to women. She is a lioness. You see, there is a wonderful comparison by the poetess. Yes, she compared the women as a lioness. பெண் அப்படின்றவ ஒரு பெண் சிங்கத்தை போல இருப்பா அப்படின்றது தான். ஏன் அந்த ஆண் சிங்கம் சொல்லாமல் பெண் சிங்கம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க. எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா வேட்டையாடுறது ஆண் சிங்கம் அப்படின்றது அது ரொம்ப ஐடியலாக அப்படியே கம்பீரமாக இருக்கும். அது நடந்து வந்தாலோ அது கர்ஜிச்சாலோ காடை அல்லுற மாதிரி கம்பீரமாக இருக்கும். ஆனால் அது சோம்பேறியாக வீட்லேயே தான் இருக்கும். ஆனால் பெண் சிங்கம் ஆண் சிங்கம் அப்படின்றது அது ஐடியலாக வீட்லேயே தான் இருக்கும் அப்படின்றது. ஆனால் ஆண் சிங்கம் தான் தன்னோட குட்டிகளுக்கான வேட்டையாடி அது தன் குட்டிகளுக்கு தேவையான அனைத்தையும் கொண்டு வந்து கொடுக்கறது அந்த பெண் சிங்கம் அப்படின்றது தான். அப்போ பாருங்கள், இன்னொன்று கூட ஏன் அதே போல் அதை மற்ற அனிமல்ஸ் இருக்கும்போது ஏன் சிங்கத்தோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நாம் இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா காட்டில் சிங்கத்தை விட பல மடங்கு அதிகமாக உள்ள யானை இருக்குது, அதை விட உயரமான ஜிராஃபி இருக்குது. மற்ற எல்லா அனிமல்ஸும் அதாவது கொத்துனா அது கடிச்சதுன்னா நம்ம இறந்துருவோம் அப்படின்னா அவ்வளோ பாய்சனஸ் ஸ்னேக்கெல்லாம் கூட இருக்குது. அத்தனையும் இருக்கும்போது ஏன் நம்ம சிங்கத்தை மட்டும் நம்ம ஒரு கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்? காட்டுக்கு ராஜான்னு ஏன் சிங்கத்தை சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதனோட குணாதிசயங்களை வச்சு தான் நம்ம அதை ராஜா அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள், இப்போ புலி இருக்குது அப்படின்னா அது வேட்டையாடுது அப்படின்னா வச்சுக்கோங்களேன், அது தனக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தான் கொள்கிற அந்த வேட்டையாடுற அந்த பொருளை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மரத்தை மேலே கொண்டு போய் எங்கேயாவது ஒன்று வச்சுட்டு அது ரொம்ப நாளைக்கு அப்படியே வச்சு அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் சிங்கம் வேட்டையாடும் போது அப்படி கிடையாது. சிங்கம் வேட்டையாடும் போது மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும். இந்த நரி மற்றது எல்லாமே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வெயிட் பண்ணோம். ஏன்னா இன்றைக்கி காட்டில் நம்ம சிங்கத்தோட வேட்டை அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும். எதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா சிங்கத்தோட குணம் என்னது, எவ்வளோ பெரிய பொருளை கூட அது வேட்டையாடிட்டு அதை சாப்பிட்டுட்டு தனக்கு மீறினது போக மீதி என்ன பண்ணிட்டு வரும்னா அப்படியே அந்த இடத்துல விட்டுட்டு வந்துடும். அப்போது அதை விட்டுட்டு வர்றதை மற்ற அனிமல்ஸ், அதாவது இந்த விலங்குகளை அடித்து சாப்பிட்ற மற்ற விலங்குகள் வந்து அந்த டைமில் அது விட்டுட்டு போனதை மீதி அது என்ன பண்ணும், அது சாப்பிட்டு பசியாரும். இந்த ஒரே ஒரு குணம் அது இருக்கிறதுனால தான் சிங்கத்தை நாம் காட்டுக்கு ராஜா அப்படின்னு சொல்கிறோம். புலிக்கோ மற்ற சிறுத்தைக்கோ அந்த பழக்கம்லாம் கிடையாது. அதனால தான் காட்டுக்கு ராஜான்னு சிங்கத்தை சொல்கிறோம். அதனால தான் நம்ம போயிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பெண் அப்படின்றவ சிங்கத்தோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ், சி இஸ் எ லயனஸ், அவள் ஒரு பெண் சிங்கம்.
டோன்ட் மெஸ் வித் ஹர். வாட் இஸ் மீன் பை மெஸ்? மெஸ் மீன்ஸ் மேக் டர்ட்டி ஆர் டீஸ். மேக் டர்ட்டி ஆர் டீஸ். அவளை அழுக்காக்கணும்னு நினைக்கிறது. அழுக்காக்குறது அப்படின்னா சேத்தவாரி பூசுறது. அப்படின்னா என்ன சொல்கிறதுன்னா, அவள் மேலே தேவையில்லாத பள்ளி போட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் மெஸ். இல்லைன்னா டீஸ். அவளை கேவலப்படுத்தணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் அப்படின்னா என்னாகும்? ஷீ வில் நாட் ஸ்பேர் யூ இஃப் யூ ஆர் எ பிராங்ஸ்டர். நாம் அவளை, அதாவது சிங்கம் சும்மா தான் இருக்கும், அதை சீண்டுனா அது கம்மனை நம்மளை விடாது. அது போல தான் பெண் அப்படின்றவளும் அவள் மீத தேவையில்லாத பழிகளையும் குற்றங்களையும் நம்ம சுமத்தணும் அப்படின்னா நம்மளை சும்மா விட மாட்டா. பாருங்கள், ஷீ வில் நாட் ஸ்பேர். ஸ்பேர் மீன்ஸ் லீவ். ஸ்பேர் மீன்ஸ் லீவ். ஷீ வில் நாட் ஸ்பேர் யூ. உன்னை விடவே மாட்டா. எப்படி? இஃப் யூ டீஸ் ஹர். அவளை நம்ம கேவலப்படுத்தணும், அசிங்கப்படுத்தணும்னா அவள் நம்மளை சும்மா விட மாட்டான். இஃப் யூ ஆர் எ பிராங்ஸ்டர். பிராங்ஸ்டர் மீன்ஸ்பா மிஸ்டீவியஸ் ஆக்ட். ப்ராங்க் அப்படின்னாலே மிஸ்டீவியஸ் ஆக்ட். நான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராங்க் வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். வெளியில் போகும்போது அவங்களுக்கு தெரியாமலே அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணி அவங்கள ஷூட் பண்ணுறது, அந்த ப்ராங்க் வீடியோஸ் இருக்கும். அந்த மிஸ்சீவியஸ், குறும்புத்தனம். நாம் அவகிட்ட நம்மளோட குறும்புத்தனத்தை காட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால், இல்லை நாம் அவளை நம்ம டீஸ் பண்ணணும்னு நாம் நினச்சோம் அப்படின்னா அவள் ஒரு பெண் சிங்கம், நம்மளை சும்மா விட மாட்டா. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் 2 lines. You see, she is a lioness, don't mess with her. She will not spare you if you are a prankster. Don't ever try to saw her pride and self-respect. Don't ever try to. எப்போவுமே நாம் முயற்சிக்க கூடாது. எதுக்காக? டு சாகர் ப்ரைட் அண்டு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். அவளுக்கும் ப்ரைடுன்னு ஒன்று இருக்கும். ப்ரைடு அப்படின்னா கர்வம் அப்படின்றது. அதாவது மனிதர்களுக்கான குணங்கள் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அவங்களுக்குள்ள ஒளிஞ்சு தான் இருக்கும். சில நேரத்தில் அது வெளிப்படும், சில நேரத்தில் அது வெளிப்படாமல் இருக்கும். எல்லா குணங்களையும் சில பேர் வெளியில் காட்டுவாங்க, சில பேர் காட்ட மாட்டாங்க. அது மாதிரி பெண்ணுக்குள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த 2 குணாதிசயங்கள் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஒன்று ப்ரைட் அண்ட் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். ப்ரைட் அப்படின்னா கர்வம்னு கூட சொல்லலாம், பெருமை அப்படின்னு சொல்லலாம். செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னா சுயமரியாதை. பெண் அப்படின்றவ அவளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சுயமரியாதை, ப்ரைடு, கர்வம் அப்படின்ற இந்த 2 விஷயத்தை மட்டும் நாம் பார்க்கறது நல்லதுக்கு இல்லை. அப்படின்னா தன்னோட சுயமரியாதையை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அவள் எதுவும் பண்ணுவாள். தான் கர்வமானவள் அப்படின்றத காட்டிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப எது வேணாலும் அவள் பண்ணுவாள் அப்படின்றது. இந்த 2 குணங்கள் பெண்களுக்கிட்டேருந்து நம்ம வெளிப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகளை நாம் கொடுக்கக்கூடாது. எப்போது நாம் அவங்கள சீண்டி பார்த்தோன்னா தான் இந்த 2 குணங்களும் அவங்கக்கிட்டேருந்து வெளிப்படும். அதை தான் சொல்கிறாங்க. அப்போ டோன்ட் எவர் ட்ரை டு சாகர் ப்ரைட் அண்ட் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். அவளோட எல்லா குணத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம், இந்த 2 தவிர. ஏன்னா அந்த 2மே ரொம்ப பயங்கரமானது அப்படின்றது தான். பாருங்கள், டோன்ட் எவர் ட்ரை டு சாகர் ப்ரைட் அண்ட் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட். ஷீ நோஸ் ஹவு டு தா யூ. தா மீன்ஸ் மெல்ட் ஆர் டாக்கிள். தா மீன்ஸ் மெல்ட் ஆர் டாக்கிள். அவளுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஹியர் யூ ரெஃபர்ஸ் டு அதர்ஸ் எக்ஸப்ட் விமென். பெண்ணை தவிர மீதி இருக்கிற எல்லாருமே அந்த யூ, மேபி மென்னாக கூட இருக்கலாம். அவளுக்கு தெரியும். ஷீ நோஸ் ஹவு டு மெல்ட் யூ ஆர் டாக்கிள் யூ. நம்மளை எப்படி டேக்கிள் பண்ணணும், நம்மளை எப்படி மெல்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது பெண் அப்படின்றவுக்கு நல்லாவே தெரியும். நமது அதாவது புராணத்தில் கூட சொல்லுவாங்க, அப்பேற்பட்ட விஸ்வாமித்திரையே, ஒரு பிரம்மரிஷி அப்படின்னு ஒரு பட்டம் வாங்கின ஒரு விஸ்வாமித்திரரையே எல்லாரும் எதோ பண்ணி அவரோட தவத்தை கலைக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஆனால் யாராலையும் முடியாது. ஆனால் மேனகை அப்படின்ற ஒரு பெண்ணை என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, அவளோட அவ்வளோ யாராலையும் முடியாத அந்த விஷயத்த, அதாவது விஸ்வாமித்திரோட தவத்தையே கலைச்சிட்டு கலைக்கிற வேலையெல்லாம் அவள் செஞ்சான்னு நம்ம கேள்விப்படுறோம் அப்படின்றது தான் புராணத்தில். அது மாதிரி தான் அப்போது பெண் அப்படின்றவளோட சக்திக்கு நம்ம புராணங்களில் கூட நிறையா எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றது தான். அதுக்கு தான் இந்த விஸ்வாமித்திரர் மேனகையை கூட சொல்லுவாங்க. அப்போ ஷீ நோஸ் ஹவு டு தாயூ. நம்மளை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது, மெல் பண்ணுறதுங்கிறது அவளுக்கு நல்லாவே தெரியும். சாயு நம்மளை பார்த்துக்குவா. ஸோ பி வேர். யூ சி, தெர் இஸ் an caution to us. நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு எச்சரிக்கை விடுறாங்க நம்ம போய்டஸ். என்னது? பெண்ணுக்கிட்ட மட்டும் ரொம்ப பிவேராக இரு அப்படின்னா பி கேர்ஃபுல். யூ சி, I once again repeat the fourth stanza.
She's a lioness, don't mess with her. She will not spare you if you are a prankster. Don't ever try to saw her pride and self-respect. She knows how to saw you, so beware. ஸோ விமனை பற்றி ரொம்ப எச்சரிக்கையாகவே நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது. சரி, இவ்வளோ குணாதிசயங்கள் இருக்கிற அந்த பெண்ணை நம்ம சீண்டக்கூடாது, எது பண்ணக்கூடாது. தென் ஹவு வி ஹாவ் டு ட்ரீட் தெம், நம்ம வேறு எப்படி அவங்களை நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் பாருங்கள். ஷீ இஸ் டுடேஸ் விமென், பழங்காலத்து பெண்கள் மாதிரி இல்லை. இப்போ நம்ம மேலே சொன்ன எல்லா குணாதிசயங்களும் இருக்கிறவ தான் இந்த காலத்து பெண். ஷீ இஸ் டுடேஸ் விமென் டியர். இப்போ இருக்கிற பெண்கள் எல்லாருமே இப்படித்தான் அப்படின்னு இவ்வளோ நேரம் அந்த 4th ஸ்டான்ஸா வரைக்குமே விமெனோட பவர் என்னன்றதை சொல்லிட்டு வர்றாங்க. தென் தெர் இஸ் an advice for us by the poet. What is the advice? She is today's women dear. Love her, respect her and keep her near. பாருங்கள், அப்பேற்பட்ட பெண்ணை நாம் நேசிக்க பழகணும். லவ் ஹர் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஹர். அப்பேற்பட்ட பெண்களுக்கு நாம் மதிப்பு கொடுக்கணும். ரெஸ்பெக்ட் ஹர் அண்ட் கீப் ஹர் நியர். அவளை மட்டும் நம்ம ஒதுக்கி வைக்கக்கூடாது. கீப் ஹர் நியர், எப்போவுமே நம்ம பக்கத்தில் வச்சுருக்கணும் அப்படின்றது. பக்கத்தில் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஹைஃபன் போட்டு விட்டுருக்காங்களா, அது டாட்ஸ் வச்சுருக்காங்களா, அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா வி கேன் கீப் ஹர் நியர். நம்ம எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம். எப்படி வி கேன் கீப் இன் அவர் ஹார்ட் ஆர் வி கேன் கீப் இன் அவர் மைண்ட். அப்படின்னா ஹார்ட் அப்படின்போது நம்ம மனசுக்குள்ளே பொத்தி வைக்கலாம். இல்லை கீப் ஹர் நியர் அவர் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளோட மூளையாக கூட அவங்கள நாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான். அப்போது எப்போவுமே அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னு விமெனை பற்றி சொல்லி முடிக்கிறாங்க. சி இஸ் டுடேஸ் விமென் டியர். லவ் ஹர், ரெஸ்பெக்ட் ஹர், கீப் ஹர் நியர். யூ ஆல்வேஸ் keep the women very near to you. That is the advice left by Rocky. Yes students, this is what the poet expressed about the power and multifaceted nature of women. That is the poem title, I Am Every Woman. Yes students, with this I conclude the session and we will see in the following classes in another topic. Thank you for your support. Thank you students.